हेलो दर्शक बंधु आपण मो तरफ कोटि कोटि प्रणाम एवं आपण को आम चैनल को स्वागत। आज हूँ 2022 मसीहा जनवरी मास 23 तारिख। आम जाचु आज हूँ से आमर महानायक महान स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोसंकर जन्म जयंती। तो आज तांको विषय किसी आपण मानकु जणैबी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों युवराज पदरे आभूषित करथिले अखंड भारतर स्वाधीनता आंदोलन सर्वमान्य सेनापति महात्मा गांधी। 1943 अक्टोबर 21 तारिख में अखंड भारतर आजाद हिंद सरकार गठन होइतिला और तार मुख्य होइतिले नेताजी। से सरकार को जर्मन जापान इटाली समेत 9टी राष्ट्र मान्यता प्रदान करथिले। अखंड भारत राष्ट्र मुख्य भावे नेताजी सुभाष महात्मा गांधी को जातिर जनक भावे संबोधन करथिले। सबु पूर्वानुमान को खारज करी महात्मा गांधी 1942 अगस्त 9 तारिख में जेतले ब्रिटिश उपनिवेशवादी सरकार को भारत छाड़ बोली चरमपत्र देले से जनगण को कर बा मरर आह्वान देले। नेताजी से आह्वान रे अति अभिभूत हो गले। बर्लिन रे रही समय अपचय करने निरर्थक मन करी 1943 मसीहा फेब्रुआरी 7 तारिख में जर्मन किएल बंदर से बुढ़ा जहाज जापान यात्रा कले। गांधीजी देश भितर रही ब्रिटिश को तलिया को डाकरा देला बेले नेताजी विदेश में रही आजाद हिंद फौज गठन करी दिल्ली चलो डाकरा देले और 1944 एप्रिल 14 तारिख में इम्फाल दखल करी से डाकरा को सार्थक कले। विश्वयुद्धर गति बदली नथिले और परमाणु बोमार प्रकोपर पराजित जापान पछघुंचा दे नथिले नेताजी दिल्ली दखल करी अखंड भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुक्त करितांता। भारत को उपनिवेश करी राजनीति करुवा ब्रिटिश सरकार को विदा करिवार कौशल संपर्क में नेताजी और गांधीजी मध्य भिन्न मत को ब्रिटिश शासन भक्त माने ही अतीत विवाद रंग देते। गांधीजी सह जेल रे थिया बेले कस्तूरबा मृत्यु हुए। सुभाष बापू को सांत्वना दे पत्र लिखिते केवल आपण पत्नी मृत्यु घटे नहीं भारतीयों मातृवियोग घटी। आजिकाली ए नगण्य काल्पनिक विवादर चर्चा जोरसोर चली। वितर्कर मुखपात्र माने ना नेताजी स्वप्न को जानती ना गांधीजी विचार को बुझंती। नेताजी प्रति लोकदेखाणिया अधिक श्रद्धा प्रकट करुवा अधिकांश हिंसा को महिमा खंडित करने को जाई नेताजी को हिंसावादी भावे आख्यायित करी अजाणतरे हेउ पछे तांको अपमानित करुछंती। नेताजी तांको राजनैतिक जीवन रे केवे हिंसार आश्रय देई नहांती। से थिले जणे सर्वश्रेष्ठ संगठक। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्षतार कलिकता 1928 रे होइथिबा कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन सबुठु भव्य और श्रृंखलित अधिवेशन थिला। एहार मुख्य आयोजक थिले सुभाष। से कांग्रेस सेवा दलर मुख्य परिचालक थिले। तांको दलरे मोटर साइकेल यूनिट अश्वारोही यूनिट एपरिकी महिला यूनिट थिले। समस्त सेवक अर्ध सैनिक पोशाक पिंधि परेड करथिले ओ निजे सुभाष से परेड को कमांडर भावे परिदर्शन करथिले। देश रक्षा पाई युद्ध हिंसा नुहे। 1947 अक्टोबर मासरे काश्मीर उपर पाकिस्तान करितबा आक्रमण को प्रतिहत करिया पाई भारत युद्ध करिथिला। एहाकू गांधीजी केवल समर्थन करि नथिले प्रेरित मध्य करथिले। गांधीजी प्रिय जयप्रकाश और शेख अब्दुल्ला भितर प्रजा आंदोलन परिप्रेक्षी रे थिबा अतुट संपर्क जोगु काश्मीर भारतर अविच्छेद्य अंग हो पारिथिला। नेताजी युद्ध घोषणा करथिले। अखंड स्वाधीन भारतर राष्ट्र मुख्य भावे ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध रे उपनिवेशवाद विरुद्ध रे तांकर संग्राम थिला सालिसहीन। सुभाष निखोज होई नथिले। अखंड भारत केवल विराजमान करू नथांता। सुभाषंकर स्वप्न को साकार करिया पई संकल्पबद्ध भावे ब्रती होइथांता ओ अचिरे शोषण मुक्त विश्व सृष्टि करिबारे मार्गदर्शक होइथांता। वास्तवत विश्वगुरु होइथांता। तुलसी दुई पत्रु बासिला भली
ନେତାଜୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନା ଓଡ଼ିଆ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ, ଗୌଡ଼, ଗୁଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରର ବାସିନ୍ଦା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେହି ଭାରତ ମେଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ମଣିଷର ଦେଶପ୍ରେମ କ୍ଷୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମରେ ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା କି ହିମାଳୟ ଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ପଦ ସହ ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲେ। 1911 ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶହୀଦ ଖୁଦିରାମଙ୍କର ଫାଶୀ ଦିବସ ପାଳନ କରି ନେତାଜୀ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟ ବିଷୟରେ ତରୁଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିବା ନୁହେଁ, ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଦେଶ ମାତୃକାର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ସାଧନା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅସଲ ଭାରତକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 1937 ମସିହାରେ ଅସମାପ୍ତ ଆତ୍ମଚରିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା 1914 ମସିହା। ଛୁଟିରେ କଟକ ଫେରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ କଲେରା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଓ କଲେରା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଆମର ସେବା କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। କିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛି ପରି ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷା କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି, ତାହା ମୁଁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନେତାଜୀ ପ୍ରମୁଖ ସବୁ ମହାନ ନେତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଭାରତର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଜାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ନିଦାନ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ରହିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଭାଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ସନ୍ଧାନେ ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କର୍ମଠ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁଗଠିତ କରି ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ନୂତନ ସମାଜ, ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସର୍ବୋପରି ମଣିଷକୁ ନୂତନ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ମାନବିକତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା। ସମାଜର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ ନାରୀ। ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଭାଷ ସବୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଧିକାରିଣୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ଦିନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନାରୀକୁ ତାହା ଦେବେ ଓ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ସତରେ ତାହା ପାଇବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ନାରୀକୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ତା'ର ଅଧିକାର ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ବିନା ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନାରୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କୁଣ୍ଠା। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେନାରେ ନାରୀଙ୍କ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଅଥଚ 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେନାର ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀ କୁଣ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାରର କନିଷ୍ଠ ଓ ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ସେ ପରିବାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପରି ଏକ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ କୁଣ୍ଠା ଥାଏ।
ସେ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ସେ କୋଣ୍ଠାରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବେକୀ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପରିବାର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। 1938 ମସିହା ସୁଭାଷ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବସମ୍ମତ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର 11ଟି ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା। ସେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଛଳରେ ନେତାଜୀ କହିଥିଲେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବା ଓ ସଜାଡ଼ିବା, ଯେପରିକି ଆମ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ, ଭୂ ସଂସ୍କାର, ଶିଳ୍ପ, କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ, ମଦ ନିଷେଧ, କାରାଗାର ସୁଧାର ଆଦି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ଯୁବରାଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ। ଯୁବରାଜ ଭାବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ନର ନାରୀ, ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ। ସମସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଯଦି ଦେଶ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେବା, ତେବେ ଯାଇ ନେତାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଦୁନିଆରେ ଗର୍ବର ସହ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଓ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁବରାଜ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।